ओम शांति 10 जानुआरी 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे। बाबा तुमको ज्ञान जोगर पुष्टिकर खाद्य खुआई तुम मानकर अति श्रेष्ठ आतिथ्य करुछंती। तेणु तुमे माने सर्वदा खुशी मौजरे रुह एवं श्रीमत अनुसारे समस्तंकर एही भली आतिथ्य करि चल। बाबा तुमको ज्ञान जुगर पुष्टिकर खाद्य खुआई तुम मानकर अति श्रेष्ठ आतिथ्य करुछंती। तेणु तुमे माने सर्वदा खुशी मौजरे रुह एवं श्रीमत अनुसारे समस्तंकर एही भली आतिथ्य करि चल। प्रश्न, एही संगम जुगरे तुम पाखरे सबुठारु अमूल्य जिनिस कौन रहिछि जहार जत्न नेबाकु हेबो? एही संगम जुगरे तुम पाखरे सबुठारु अमूल्य जिनिस कौन रहिछि जहार जत्न नेबाकु हेबो? उत्तर, एही सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलरे तुमर एही जीवन ही बहुत अमूल्य अटे। सेथिपाई शरीरर जत्न निश्चित नेबाकु पड़िबो। एपरि नुहे कि एहा तो माटीर पितुला अटे, तेणु एहा नष्ट हेले हेउ ना, एहाकु बंचेई रखिबाकु हेबो। जदि केही रोगरे पड़ी जाती तेबे तांको उपरे विरक्त हेबा अनुचित। तांको कुह तुमे शिव बाबांको मने पकाओ, जेते जेते स्मरण करिवो सेते तुमर पाप कटि चलिवो। एही भली भावे तांकर सेवा करिबा दरकार, जहा द्वारा कि बंची रुहंतु एवं शिव बाबांको स्मरण करुथांतु। ओम शांति। ज्ञानर तृतीय नेत्र देइथिबा आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती। ज्ञानर तृतीय नेत्र बाबांको बिना अन्य केही देई परिबे नाही। एबे तुम संतान मानकु ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि। एबे तुमे संतान माने जानुछ जे एही पुराणा दुनिया बदलिबार अछि। बिचरा मनुष्य माने जानि नाहंती कि किए बदलाइबे एवं किपरि बदलाइबे। काहींकि ना तांको पाखरे ज्ञानर तृतीय नेत्र ही नाही। तुम संतान मानकु एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि, जहा द्वारा तुमे सृष्टिर आदि मध्य अंतकु जानि गलणी। एहा हेउछि ज्ञानर साकारिन। साकारिनर गोटिए बुंदा केते मिठा होइथाए। ज्ञानर एकमात्र अक्षर हेउछि मनमना भव। एही अक्षर केते मिठा अटे। निजको आत्मा भावी बाबांको मने पकाओ। बाबा शांतिधाम एवं सुखधामर रास्ता बताउछंती। बाबा आसिछंती पिलामानंकु स्वर्गर संपत्ति देबा पाई। तेणु पिलामाने केते खुशी रे रहिबा उचित। कुहाजाए मध्य खुशी परी खुराक अर्थात भोजन नाही। जिए सर्वदा खुशी मौजरे रहिथांती तांको पाई एहा जेपरी भोजन अटे। 21 जन्म मौजरे रहिबा पाई एहा हेउछि शक्तिशाली पुष्टिकर खाद्य। एही भोजन सर्वदा परस्पर को खुआई चल। एहा हेउछि परस्पर प्रति श्रेष्ठ आतिथ्यता अर्थात जबरदस्त खातिर। एपरि आतिथ्य आउ कोनोसी मनुष्यर करि परिबे नाही। तुमे संतान माने श्रीमत अनुसारे समस्तंकर आत्मिक आतिथ्य करुछ। काहाकु बाबांकर परिचय देबा ही प्रकृत हालचाल बुझिबा अटे। मिठा पिला माने जानिछंती बेहद्र बाबांक द्वारा आमको जीवन मुक्तिर उपहार मिलुछि। सत्य जुगरे भारत जीवन मुक्त थिला, पवित्र थिला। बाबा बहुत श्रेष्ठ भोजन देउछंती। सेथिपाई तो गायन रहिछि जे अतीन्द्रिय सुख विषय रे पचारिबाकु हेले गोप गोपी मानकु पचार। एहा ज्ञान एवं जोगर केते फास्ट क्लास आश्चर्यजनक खुराक अटे एवं ही खुराक एकमात्र रूहानी सर्जन को पाखरे रहिछि। आउ केही एई खुराक विषय रे जानि नाहंती। बाबा कहउछंती मिठा पिला माने तुम पाई हाथ पापुली रे स्वर्गर उपहार नेई आसीछि। मुक्ति जीवन मुक्तिर एही उपहार मो पाखरे ही रही थाए। कल्प कल्प मु ही आसी तुमको एही उपहार देउछि। पुणी रावण छड़ाई नहीं थाए। तेणु एबे तुम संतान मानकर केते खुशीर पारद चढ़ी रहिबा उचित। तुमे जानिछ आमर एकमात्र पिता शिक्षक और प्रकृत सद्गुरु बाबा ही अटंती।
ଯିଏ ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି। ଏହା କ'ଣ କମ୍ କଥା କି? ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ହିଁ ଗାୟନ ଅଟେ ନା? ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି କେବେ ପାଳନ କରାଯିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରୁଣା ତମଃପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆରେ ଖୁସି କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଏଠାରେ ତ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେତେ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ କମଳ ଫୁଲ ସମାନ ରୁହ। କାମ ଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ, ଯେପରି ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ପରସ୍ପରକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସେ ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ, ଇଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା। ଏଠାରେ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରୁ ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ରହିଛ। ବାବା ତୁମର କେବେ ହେଲେ ପ୍ରେମିକା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହିଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆସୁଛ। ଯେବେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସୁଖରେ କେହି କରିନଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେପରି ବାବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି, ଦିନକୁ ଦିନ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତମଃପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତା ସହିତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କର। ତେବେ ତୁମେ ଏହିପରି ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଯିବ। ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହିଁ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବା ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପ କଟିଯିବ। ପତିତ ପାବନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବହୁତ ପତିତ ହୋଇଗଲଣି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଥିଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହିଁ ଥିଲେ। ଏବେ ବାବା ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ୟାଦ କରୁଥାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ନାଉରିଆ ତୁମକୁ ଏ ପାରିରୁ ସେ ପାରିକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟିଏ ନା ନୁହେଁ, ସାରା ଦୁନିଆ ଯେପରି ଏକ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଅଟେ, ତାକୁ ପାରି କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମିଠା ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ତୁମ ପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ରହିଛି। ବେହଦ୍ର ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାଃ, ଏକଥା ତ ନା କେବେ ଶୁଣିଛୁ ନା ପଢ଼ିଛୁ। ଭଗବାନ ବାଚ, ମୁଁ ତୁମ ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶିଖିବା ଉଚିତ, ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ପାଠପଢ଼ାରେ ସର୍ବଦା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ କି ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ ନା ମଧ୍ୟମ ଅଟେ ନା କନିଷ୍ଠ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ, ରୁହାନୀ ସେବା କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅ, ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। ମୁଁ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟହ ସେବା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଏହି ରଥ ନେଇଛି। ଏହାଙ୍କର ରଥ ବେମାର ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ବସି ମୁରଲି ଲେଖୁଛି। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁରଲି ମିସ୍ ନ ହେଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେବାରେ ରହିଛି ନା। ଏହା ହେଉଛି ରୁହାନୀ ସେବା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଯାଅ। ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଓ ଭଲ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମହାବୀର କୁହାଯାଏ। ଦେଖାଯାଏ କି କେଉଁମାନେ ମହାବୀର ଅଟନ୍ତି।
ଯିଏକି ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଭାଇ ଭାଇକୁ ଦେଖ, ଏହି ଶରୀରକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ବାକି ଏହା ତ ଜଣା ଅଛି ଯେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ବିନା କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶରୀରକୁ ଲୋନ୍ରେ ନେଇଛି। ଶରୀର ସହିତ ହିଁ ଆତ୍ମା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ବାବାଙ୍କର ବସିବା ସ୍ଥାନ ଏହି ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ଅକାଳ ତଖତ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅକାଳ ମୂରତ। ଆତ୍ମା କେବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ, ଶରୀର ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆସନ ଏହି ଭ୍ରୁକୁଟି ଅଟେ। ଶରୀର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କାହାର ଅକାଳ ତଖତ ପୁରୁଷର, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀର ହୋଇଥାଏ, କାହାର ଅକାଳ ତଖତ ଛୋଟ ପିଲାର ହୋଇଥାଏ। ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୁହାନୀ ଡ୍ରିଲ୍ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛ ତେବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅମୁକ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି କି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଙ୍କ ଛାଡ଼ିବ। ସୁନାରେ ଖାଦ ମିଶିଲେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମର ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଥିବାରୁ ତୁମେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ସେହି ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ଭାଇ ଭାଇକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେବାର ଅଛି, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ଅଛି, ତେବେ ଏହି ମେହନତ କର। ଭାଇ ଭାଇ ଭାବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ତେବେ ପୁଣି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପକ୍କା ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଉପରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଉପରୁ ଆସିଛ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାବା ସାହସ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ। ତେଣୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ପଢ଼ାଉଛି। ଆତ୍ମା ପଢ଼ୁଛି ନା, ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ରୁହାନୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ତୁମେ ଅଶରୀରୀ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି ଏଠାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ବଜାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ଭାଇ ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଚ୍ୟାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ଦାନ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ, ପୁଣି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ତୀର ଲାଗିବ। ତେବେ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ଶକ୍ତି ଭରିବାକୁ ହେବ। ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସହନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଓଲଟା ସିଧା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ତୁମେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କ'ଣ କରିବ? ଦୁଇ ହାତରେ ତାଳି ବାଜିଥାଏ। ଜଣେ ମୁଖର ତାଳି ବଜାଇଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି ଚୁପ୍ ରହିଯିବ, ତେବେ ସେ ସ୍ୱତଃ ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବେ। ତାଳିରେ ତାଳି ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମନ୍ମନା ଭବ ହୁଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୁହାନୀ ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ତୁମର ହିଁ ଫାଇଦା ରହିଛି। ବାବାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଦେଖିବେ ନା। ତୁମେ ଆତ୍ମା ସହିତ କଥା ହେଉଛ, ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦିଓ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଶରୀରର ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ପରମାତ୍ମା ବାବା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ନେଉଛୁ। ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ସହିତ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି। ଆତ୍ମାଠାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହା ଯେପରି ଶକ୍ତି ଅଟେ।
ତୁମର ଜ୍ଞାନରେ ଏହି ଶକ୍ତି ଭରିଯିବ। ତେଣୁ କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତୀର ଲାଗିଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦେଖ, ତୀର ଲାଗୁଛି ନା? ଏହି ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ପୁଣି ଶରୀରର ଅଭିମାନ ତୁଟିଯିବ। ମାୟାର ତୋଫାନ କମ୍ ଆସିବ। ଖରାପ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ ନାହିଁ। ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା 84ର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛି। ଏବେ ନାଟକ ପୁରା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତମଃ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା ଅଟେ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ମଧ୍ୟ ମୋର ପାଠ ଅଟେ। କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛି। ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ ରୁହାନୀ ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ, ତେବେ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ହୋଇଯିବ। ଏହା ଅନ୍ତକାଳ ଅଟେ ନା? ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଯିବ। ୟାଦର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଥରେ ମାତ୍ର ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ବାବା ଚମତ୍କାର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି କେବେ ହେଲେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ପିଲାମାନେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭାଇ ଭାଇକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେହନତର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୂଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେତେ ଯୋଗରେ ରହିବ ସେତେ ଆୟୁ ବଢ଼ିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମର ଆୟୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି 150 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ତ ମାଟିର ପିତୁଳା ଅଟେ, ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ। ନା, ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଅଟେ ନା। କେହି ବେମାର ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ଯେତେ ୟାଦ କରିବେ ସେତେ ତାଙ୍କର ପାପ କଟି ଚାଲିବ। ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ରହୁଛି ନା। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ମନେ ପକାଉଛି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖ। ମୁଁ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ ନା କନିଷ୍ଠ ଅଟେ? ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ? ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରୁଛି ତ? ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖ। ମୁଁ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ ନା କନିଷ୍ଠ ଅଟେ? ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ? ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରୁଛି ତ? 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଦେଖ। ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ମନେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚଞ୍ଚଳ ହେବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଦେଖ। ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ମନେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚଞ୍ଚଳ ହେବେ ନାହିଁ। ବରଦାନ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମହାତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ମହାନ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଫରିସ୍ତା ତଥା ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜା ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମହାତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ମହାନ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଫରିସ୍ତା ତଥା ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜା ହୁଅ। ଫରିସ୍ତା ତଥା ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜା ହେବାର ବରଦାନ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରୂପୀ ପାଦଚିହ୍ନ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି।
ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଅଟେ, ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏହି ମହାତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ମହାନ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନମ୍ବର 1 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରିସ୍ତା ଏବଂ ନମ୍ବର 1 ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜା ହୋଇଗଲେ। ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ତ୍ୟାଗୀ ବା ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ସଂସ୍କାରରୁ ମଧ୍ୟ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ବଂଶକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ଏବେ ସମସ୍ତ ବିନାଶୀ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ଆଧାର କରିଦିଅ। ଏବେ ସମସ୍ତ ବିନାଶୀ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ଆଧାର କରିଦିଅ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏତେ ବିଶାଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତମୋଗୁଣୀ ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ତମୋଗୁଣୀ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହଣାକଟା ବାତାବରଣର ଭାଇବ୍ରେସନ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ତଥା ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବାର ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ବା ସଂକଳ୍ପକୁ ଶୁଭ ଭାବନାରେ ଭରପୁର ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।